بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ متحدہ عرب امارات میں 4 خلیجی ریاستوں نے بیروت سے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا۔ G20 اجلاس، چینی اور روسی صدروں کا تجارتی مواقع بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور۔ روس، قطر اور ازبکستان کے دورے کامیاب رہے، طالبان ترجمان ذبیح مجاہد۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف عوامی احتجاج۔ G20 اجلاس، جو بائیڈن کی میکرون کو ایٹمی آبدوز کے ایشو پر منانے کی کوشش۔ روس اور امریکہ کے درمیان تعلقات معمول سے بہت دور ہیں، روسی نمائندہ۔ پاک بحریہ کی ترکی میں منعقدہ کثیر الملکی مشق نصرت میں شرکت۔ حکومت اور کالعدم تنظیم کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ متحدہ عرب امارات نے لبنان سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، ساتھ ہی اماراتی شہریوں کو بھی لبنان کا سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے بعد بحرین اور کویت نے بھی لبنان کے سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کے احکامات جاری کر دیا۔ واضح رہے کہ لبنان کے وزیر اطلاعات نے یمن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مداخلت کو جارحانہ قرار دیا تھا۔ اس بیان کے بعد پہلے ہی سعودی عرب نے لبنان کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دے کر لبنان سے تمام درآمدات روک دی تھی۔ اب متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت نے بھی سفارتی تعلقات کو عارضی طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے لبنانی وزیر خارجہ کے بیانات کی شدید مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ لبنان کی جانب سے سعودی عرب پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں۔ اس حوالے سے سعودی حکام کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنانی تنظیم حزب اللہ سعودی عرب میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث ہے، تاہم لبنانی حکومت نے منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کوئی اہم اقدامات نہیں کیے، جس کی بنا پر سعودی حکومت نے لبنان سے درآمدات روک دی ہیں۔ دوسری جانب لبنان کے ایک وزیر کا کہنا ہے کہ یمن میں جاری خانہ جنگی کی وجہ سعودی عرب جارحیت کو قرار دینے پر لبنان کے خلاف سعودی عرب نے یہ اقدام اٹھایا ہے، تاہم اس سے حقائق تبدیل نہیں ہو سکتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اٹلی میں G20 ممالک کا اجلاس جاری۔ افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے چینی اور روسی صدر نے تجارتی مواقع بڑھانے اور کورونا کے خلاف مل کر اقدامات پر زور دیا۔ اجلاس کے آغاز سے قبل G20 ممالک کے سربراہان کا فوٹو سیشن ہوا۔ افتتاحی سیشن سے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چین دوسرے ممالک کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے گا۔ چین میں ڈیولپمنٹ دوسرے ممالک کی ترقی کا باعث بنے گی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ویڈیو لنک خطاب میں کورونا سے نپٹنے کے لیے مل کر اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ سمٹ کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن، جرمن چانسلر، فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کی میٹنگ بھی ہوئی، جس میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی بحالی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امارات اسلامیہ کے ترجمان ذبیح مجاہد کا کہنا ہے کہ افغان وفود کے روس، قطر اور ازبکستان کے دورے کامیاب رہے۔ کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ذبیح مجاہد نے کہا ہے کہ ترکمانستان کے وفد سے ملاقات میں سرحدی سیکیورٹی اور تاپی پروجیکٹ پر بات چیت کی گئی۔ امارات اسلامیہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ ترکمانستان کے وفد سے ریل روڈ پروجیکٹ اور انسانی امداد پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکمانستان کا وفد ترکمانستانی وزیر خارجہ کی سربراہی میں آج افغانستان کے 2 روزہ دورے پر کابل پہنچے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کے خلاف عوام کا احتجاج جاری۔ مظاہرین نے فوجی حکومت نامنظور اور ہم آزاد ہیں کے نعرے لگائے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فوج نے خرطوم کے جڑواں شہروں میں نہتے مظاہرین پر گولیاں چلا دی، جس کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ تازہ مواد کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو چکی ہے۔
जबकि 200 के करीब अफराद जख्मी भी हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सूडान में जारी कशीदगी पर इजहार तशवीश किया है। उनका कहना था कि इन सूडानियों की तारीफ करते हैं जो जमहूरी सूडान के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने G20 सरबराह इजलास के मौका पर अपने फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन से मुलाकात की, जिसमें जोहरी ताकत से चलने वाली आबदोज के मुआहदे की वजह से दोनों ममालिक के एतमाद को बहाल करने की कोशिश की गई। सितंबर के वस्त में अमेरिका और बरतानिया ने कहा था कि वो AUKUS के नाम से मारूफ एक नौ तश्कील शुदा सह अफ्रीकी सिक्योरिटी मुआहदे के तहत जोहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज के असूल में ऑस्ट्रेलियाई बहरिया की मदद करेंगे, जिसके बाद फ्रांस ऑस्ट्रेलिया को 12 रवायती आबदोज फराहम करने के मौजूदा मुआहदे से महरूम हो गया। जो बाइडन ने यह सब जानबूझकर ना करने का दावा करते हुए इतराफ किया कि वो इस तासर में थे कि फ्रांस को बहुत पहले आगाह कर दिया गया था कि फ्रांसीसी मुआहदा नहीं हो रहा। मैक्रोन ने इसरार किया कि फ्रांस के एतमाद को अल्फाज से नहीं बल्कि अमाल से दोबारा हासिल करने की ज़रूरत है। दीरीन साल सरबराह इजलास के मौका पर मुतअद्दिद कसीर मुल्की तंजीमों के रहनुमाओं ने ग्रुप 20 के रुकन ममालिक से आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों को तेज करने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना था कि ममालिक के दरमियान बदएतमादी की खतरनाक सतह पाई जाती है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि रवां हफ्ते के आखिर में होने वाले इस सरबराही इजलास से इस मुश्किल को हल करने में मदद मिल सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल नुमाइंदे वेस्ले नेबेंजिया ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की साबका अमरीकी इंतजामिया की तरफ से बेहतरी के बावजूद रूस और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात मामूल के ताल्लुकात से बहुत दूर हैं। नेबेंजिया ने कहा है कि अमूमी लिहाज से वो कह सकते हैं कि ऐसे कुछ अमूर हैं जो साबका इंतजामिया से आगे मुंतकिल हुए हैं। कुछ मामलात पर मुज़ाकरात हैं जो शुरू हुए, इनमें से एक स्ट्रेटजिक इस्तेहकाम से मुतल्लिका है। उन्होंने कहा है कि पहले ही मुज़ाकरात के 1-2 राउंड हो चुके हैं और बातचीत एक बिजनेस की तरह मामूल बन गया है जिसकी कोई सियासी नोयत नहीं। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात करने वाले हुकाम पेशावर हैं, वो बराबरी की सतह पर बातचीत करते हैं। यकीनन मसाइल बहुत पेचीदा हैं, लेकिन बातचीत का दोबारा शुरू होना बहुत अहम है। उनका कहना था कि जो बाइडन इंतजामिया की तरफ से गोरबाचोव रेगन फार्मूला की दोबारा तोसी को इनका मुल्क अहमियत का हामिल समझता है कि जोहरी जंग में कोई फातिहा नहीं होगा और इसे एक बहुत ही मस्बत इशारा ख्याल करते हैं। रूसी नुमाइंदा ने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक मुज़ाकरात भी अहमियत के हामिल हैं। उनका कहना था कि जो बाइडन के सदर बनने से पहले रूस ने कई बार अमेरिका के साथ साइबर सिक्योरिटी पर बामानी बातचीत की पेशकश की, लेकिन इस पेशरफ्त को मुस्तरद कर दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया की तुर्की में मुनक्किद कसीरुल मुल्क की मश्क नुसरत में शिरकत की है। इस मश्क में मुख्तलिफ ममालिक बशमूल अज़रबैजान, बांग्लादेश, बेल्जियम, बल्गारिया, जर्मनी, इराक, लीबिया, ओमान, कोरिया, रोमानिया और तंजानिया की स्पेशल ऑपरेशनल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। मश्क में ज़ेर-ए-आब धमाका खेज मवाद को नकारा बनाने और समंदर में बारूदी सुरंगों से निपटने से मुतल्लिक ऑपरेशंस शामिल हैं। मश्क का मकसद दीगर ममालिक की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियतों को फ़रोग देना था। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया है कि पाक बहरिया के दस्ते की मश्क में शिरकत से दीगर ममालिक की अफवाज के साथ तजर्बात के तबादले और ताल्लुकात को फ़रोग मिलेगा। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और कलादम तंजीम के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और अली मोहम्मद खान शामिल थे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मुफ्ती मोहम्मद उमैर, अलामा ग़ुलाम अब्बास फैज़ और हाफिज मोहम्मद हफीज मुज़ाकरात में शामिल हुए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कमेटी और TLP में जो मुआहिदा तय पाया है इसको हाफिज साद रिजवी की तायद भी हासिल है। उनका कहना था कि फ्रीकैन में मुज़ाकरात पुरसुकून माहौल में हुए, इसमें किसी की फतह या शिकस्त नहीं हुई।
پریس کانفرنس میں معاہدے کی تفصیلات فی الحال نہیں بتائی گئی۔ معاہدے کی پاسداری کے لیے ایک اسٹرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔